मांकर महापारायण रु महासमाधि आज हूँ दिवस 2 मां चरण कमल गभीर भाव आम प्रणिपात जनाई आज मांकर चेता वाणी को आम एठी उपस्थापन करवा। माँ कहले तू मते निष्ठा प्रभाव रे डाक, मोर आशीर्वाद तो प्रति गभीर फलप्रद हो रहिबो। तू किंतु मते डाक। श्री अरविंद तांको वाणी रे कहउचंती, if you keep the wideness and calm and also the love for the mother in the heart, then all is safe. For it means the double foundation of the yoga. श्री अरविंद गोटे वाणी, the day bringer must walk in the darkest night. He who save the world must share its pain. If he knows not grief, how shall he find grief's cure? ना कहते जीवन में जिते बड़े दुख कष्ट आसो ताको भगवान का आशीर्वाद बोली ग्रहण करने से सब तांग हो जाती। श्री अरविंद से कथा कहते निज मध्य समस्त चिंता को दूर कर दियो, केवल दिव्य जननी श्री मां पाखे छाई रख परमा भागवत जनन श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आशीर्वाद पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आशीर्वाद पाठचक्र उपस्थित थी समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलतु आम निरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 290। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलतु आम नयागढ़ आम शरत भाई को अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु, आम समस्ते निरव मां का चरण कमल प्रभु का चरण कमल ध्यान करेबो। समस्त साइलेंस। Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, page 290. In the summoning voice of one long known, well loved, but nameless to the unremembering mind, it leads to rapture back the truant heart. The immortal cry ravished the captive ear. Then lowering its imperious mystery, it sang to a whisper circling round the soul. It seemed the yearning of a lonely flute that roamed along the source of memory and filled the eyes with tears of longing joy. A cricket's rash and fiery single note, it marked with shrill melody night's moonless hues, and beat upon a nerve of mystic flip, its high insistent magical reveal a jingling silver laugh of anklet bells travel the roads of a solitary heart,
Its dance solaced on eternal loneliness. An old forgotten sweetness sobbing came or from a far, harmonious distant heart, the tinkling pace of a long caravan. It seemed at times or a vast forest hymn, the solemn reminder of a temple going. A big croon honey drunk in summer iceless, ardent with ecstasy in a slumberous noon, or the pure anthem of a pilgrimage. An incense floated in the quivering air. A mystic happiness trembled in the breast, as if the invisible beloved had come, assuming the sudden loveliness of a face, and closed glad hands could seize his fugitive feet, and the world changed with the beauty of a smile into a wonderful bodiless realm he came, the home of a passion without name or voice, a depth he felt answering to every height. A nook was found that could embrace all worlds, a point that was the conscious not of space, an honor eternal in the heart of time. धन्यवाद भाई ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଧ୍ୱନିରେ ନିନାଦିତ ହେଉଥିଲେ ଶରତ ଭାଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଆଜିର ଦିବସ ମହାପାରାୟଣରୁ ମହାସମାଧି ଆମର ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ମହାପାରାୟଣରୁ ମହାସମାଧି ଆମ ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ଥିଲା ତାର ଡେ 1, ଆଜି ଡେ 2। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ମା ଆଜି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ରୀ ତନୁରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ଡାକ, ମତେ ତୁ ଡାକ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ତୋ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ରେଣୁବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନାଟିଏ ସହିତ ମହାପାରାୟଣରୁ ମହାସମାଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାତୃବନ୍ଦନାଟିଏ ନିବେଦନ କରିବେ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆଜି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମହାପାରାୟଣରୁ ମହାସମାଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ କହିବେ। ରେଣୁ ଅପା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପା ଧୂପର ବାସ୍ନା ଯାଏ ଯେତେ ଦୂର, ଲାଗେ ମତେ ପାଖେ ପାଖେ ଆଛୁ ମା ମୋର। ତୋ ଧୂପର ବାସ୍ନା ଯାଏ ଯେତେ ଦୂର, ଲାଗେ ମତେ ପାଖେ ପାଖେ ଆଛୁ ମା ମୋର। ତୋ ଧୂପର ବାସ୍ନା ସଞ୍ଜ ସକାଳର ମଧୁର ବେଳାରେ ମହକି ଉଠେ ମୋ ମନ।
मन से तो नुहे सुगंधरे भरा सते कि चंदन बन संज सकाळर मधुर बेलारे महकी उठे मो मन मन से तो नुहे सुगंधरे भरा सते कि चंदन बन पूजारिणी आजी साजी मो तोर लागे मते छुई जाई पणत तोहर तो धूपर बास्ना जाए जेते दूर लागे मते पाखे पाखे आछु मा मोर तो धूपर बास्ना मन मो महके शरीर पुलके प्राण रे जागी छि निशा अनुभवे आस दिवस सर्वरी करुछि एतिकी आशा मन मो महके शरीर पुलके प्राण रे जागी छि निशा अनुभवे आस दिवस सर्वरी करुछि एतिकी आशा एतिकी मोली एतिकी प्रार्थना दे ढाली ए अंजलि पूर्ण हेउ मोर तो धूपर बास्ना जाए जेते दूर लागे मते पाखे पाखे आछु मा मोर आछु मा मोर आछु मा मोर। परम प्रेमास्पदा करुणामयी स्नेहमयी दिव्य जननीकर 1973 नवेम्बर 17 तारिख रे संध्या ठीक 7:25 रे माँ तांकर ए फिजिकल बॉडी को त्याग करथिले। माँ तांकर जेतेबेले ए फिजिकल बॉडी को त्याग कले आमे भाबिबा नहीं जे माँ कहीं को दूर राज्य को चली गले। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जदि आमे विचार करिबा देखिबा जे माँ केवल तांकर जो स्थूल शरीर एठी थिले संतान मानक सह तांकर स्थूल शरीर को नहीं जो बली भाबरे चलप्रचल होउथिले केवल से शरीर को से त्याग कले। आध्यात्मिक दृष्टि देखिले माँ तांकर ए स्थूल शरीर को त्याग कले एवं सूक्ष्म शरीर को धारण कले। से तांकर एई पार्थिव शरीर को से परित्याग कले एवं सूक्ष्म स्तर रे से सूक्ष्म शरीर को से धारण कले। किंतु आमे प्रकृति देखा गले माँ एठी अछंती सूक्ष्म अछंती आम से सूक्ष्म शरीर अछंती आमरी पाखरे अछंती एवं जदि आहुरी सरल भाव में कहिबा माँ आमरी भीतर ही अछंती कुआडे जाइनांती। माँ ए माटी रे ए पानी रे ए पवन रे ए आकाश रे सबुठी माँ एठी अछंती एवं सर्वोपरि माँ आमरी भीतर ही अछंती। आमे जदि पानी को देखिबा जे पानी आम ए भूमि रे थिबा पानी जेतेबेले बाष्प हो जाए बा आम जेतेबेले गैस रे पानी बसौ जेतेबेले से बाष्प रूप धारण करे किछि समय परे से बाष्पटी टिके आम दृष्टि आउ टिके दूर को चली गला परे से बाष्प मध्ये हमको देखा जाए नहीं। सूक्ष्म भाव में से बाष्पटी थाए आम कहिबा नहीं जे पानी बाष्प हो गला परे कुआडे अंतर्हित हो गला बा तार अस्तित्व लोप पाई गला से रहिला नहीं एभली कदापि नुहे। कारण से ए वायुमंडल भीतर ही से थाए हुए आम आखि आढ़ुआलू टिके दूर को चली जाए जहाँकि आमर ये मानुष्य आखि ता देखा सक्षम नुहे किंतु पानी रे से बाष्पीय रूपटी एई वायुमंडल भीतर ही थाए आ कोठे न थाए। तो जदि देखा न कले भी आम कहि परिबा नहीं जे से पानी रो तार अस्तित्व लोप पाई जाइछि।
ତାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ତାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାର ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହେଇକରି ସେ ବାଷ୍ପ ପୁଣି ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ରୂପରେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସେ, ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ, ତାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାଷ୍ପ ରୂପରେ ଥାଉ, ବରଫ ରୂପରେ ଥାଉ, ବା ତାର ସେଇ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ ରୂପରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛି ଏଠି। ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ ପାଣିଟି କେଉଁଠି ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ଦେଖୁଛୁ ଆକାଶରେ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଢୁଆଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ସତରେ ଆକାଶରେ ନାହାନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ମା ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମା ଆମଠୁ କେଉଁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 1972 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। An endless stream of visitors passed through the mother's room, receiving her blessings, her smile, her force. ମାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ସାଧକ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ମଧୁମେହ ହସଟିକୁ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋର୍ସ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଫେରିଯିବେ। ଏଇ 1972 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦର୍ଶନ ପରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ମା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 72 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦର୍ଶନ ଦିବସ ପରେ ମାଙ୍କର ଶରୀରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲା, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଲେ। ଏବଂ ସେଇ 1973 ସେଇ ଏପ୍ରିଲ 1972 ଅଗଷ୍ଟ 15 କଥା ଗଲା। 1973 ଏପ୍ରିଲ 2 ବେଳକୁ ମାଙ୍କର ଶରୀର ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଖୁବ କମ ସାଧକ ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଥିଲା, ମା ଆସି ଟେରାସ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇ 1973 ମସିହା ମେ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶରୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲା, ମେ 20 ତାରିଖର କଥା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ 4 ଜଣ ସାଧକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଣବ ଦା, ଚମ୍ପକଲାଲ ଜୀ, ଆଉ କୁମୁଦ ଏବଂ ବସୁଧା ନାମରେ 2 ଜଣ ସାଧିକା ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହି ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ପ୍ୟାରିସରେ ରହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବନତି ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ 1972 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦର୍ଶନ ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ 1973 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦର୍ଶନ ହୁଏତ ମା ଦେଇପାରିବେ କି ନ ପାରିବେ, ସେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦର୍ଶନ ଦିନଟି ଆସିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିରାଟ ଜନସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ସେ ଟେରାସ ଉପରେ ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ସୁମଧୁର ହସ ହସି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ, ସମସ୍ତେ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମା ଟେରାସ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବଂ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଆକାଶରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ମେଘ ଆସିଲା, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିକେ ବି ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ବି ହଟିଲେନି, କୁଆଡେ ବି ଗଲେନି। ବର୍ଷାକୁ ତାଙ୍କର ଖାତିର ନଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ, ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମା ଆସିବ ଟେରାସକୁ, ମା ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବେ, ମୋହିତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆସ୍ପିରାଶୀଳ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ମା କେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ
ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ମା ଧୀର ପଦପାତରେ ଟେରାସକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ହଜାର ହଜାର ସନ୍ତାନ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ସେ ହଜାର ହଜାର ସାଧକ ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମା ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଆଉ ଯେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାଧକ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ with the appearance of the mother there came an inscrutable peace and all seemed to be gripped by an unknown power. The silence was so intense that one could never imagine 80,000 people were packed together on the road. ସାଧକ କହିଲେ ଯେ କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ ଅଖଣ୍ଡ ନିରବତା, ଏତେ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା। 8,000 ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ, ପୁରା ନିରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସେ ପରିବେଶ ଥିଲା। ମା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରିଲେ, ମଦର ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଅଲୱେଜ କିପ୍ ୟୁର ଆଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ? ମା କହିଲେ, ବିକଜ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଥ ମାଇ ଆଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରେ। 1973 ନଭେମ୍ବର ମାସର ଠିକ ମଝି ବେଳକୁ ମା ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା କରୁଥିବାର ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଲିଫ୍ଟ ମି ଅପ୍। ମତେ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇକି ବସାଅ, ମତେ ଉଠେଇକି ଟିକେ ବସାଅ, ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ପେନ୍ ହଉଥିଲା ହୁଏତ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ 17 ନଭେମ୍ବର ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ମା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇକିରି ବସାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର କଣ୍ଡିସନ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଶରୀର ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲା ଯେ ସେ ଉଠିକି ବସି ପାରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସାନ୍ୟାଲ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମତେ ଡକା ହେଲା। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଆସିକରି ମାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25 ଦ ମଦର ଲେଫ୍ଟ ହର ଫିଜିକାଲ ବଡି। ମା ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ 7:25 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25 ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ 18 ନଭେମ୍ବର ସକାଳେ ଠିକ ଆଜି ଦିନରେ ମାଙ୍କର ଶରୀରଟିକୁ ମେଡିଟେସନ ରୁମକୁ ଅଣାଗଲା, ବିଛଣାରେ ଏଠି ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ହଜାର ହଜାର ସାଧକ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 20 ନଭେମ୍ବର ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ, ଯୋଉଠିକି ମା ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଚାମ୍ବରରେ ମାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖାଗଲା। ତା ପରଦିନ ଆଶ୍ରମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ ମଦର ୱାନ୍ସ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଇଫ୍ ଏଭର ଆଇ ଲିଭ୍ ମାଇ ବଡି ମାଇ କନସିୟସ୍ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ସେ କହିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ନିରତବରଣ ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ମା ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ କେବେ ମୋର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ ତେବେ ମୋର ଚେତନା ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିବ। ସତରେ ମାଙ୍କର ଆଜି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏଇଠି ଆମରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବାତାବରଣରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତାବରଣରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ହସ, ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଯଦି ଜଣେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଓପନିଂ କରିବ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯଦି ନିଜକୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଧରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇ ଆକାଶରେ, ଏଇ ମାଟିରେ, ଆଲୋକରେ, ଅନ୍ଧାରରେ, ପ୍ରତିଟି ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ରହି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ରୂପାନ୍ତର କଥା ଯାହା କହିଥିଲେ ମା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଯୋଉ କାମଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଥାଇ ଆମକୁ ସେ
से दिगरे नवा आमको चाहिए आम निश्चित भाव में 150तम जन्म दिवस प्रभुंकर जन्म दिवस पालन कर मांकर ये पवित्र महाप्रयाण रु महासमाधि पर्यंत ये जो दिन सब पालन कर निश्चित भाव में गोटे संकल्प नवा जे मु निश्चित भाव में निजको परिवर्तन करी माँ जो आम जो बाटटी देखे जाइछन्ति जो बाटटी आमको दे जाइछन्ति से बाटरे मु निश्चित चलिबी जेते झड़ आसु झंझा आसु बाधा विघ्न जहाँ भी आसुना कहीं केवे पथर विच्युत हेबे नहीं पथर केवे स्खलित हेबी नहीं जो बाट माँ देखी मुझे बाट निश्चित भाव में चलिबी जो काम को माँ अधूरा करी आम हाथ में छाड़ी दे जाइछन्ति से कामटी को आमे पूरा करबा माँ सहित लगी रहिबा माँ को सब बेले तांको मनन करबा चिंतन करबा ध्यान करबा माँ को निश्चित भाव में तांकर कामटी को आमे एठी परिपूर्ण करबा। रमेश भाई आछन्ति से तांकर आज कनक्लूडिंग जहाँ करिबार करिबे माँ और प्रभु चरण कमल तले अशेष अशेष कृतज्ञता सुजोग देथिबारु भाई को अनेक अनेक कृतज्ञता। वंदे मातरम। माँ धन्यवाद अपा एते सुंदर भाव मांकर महापरिणु महासमाधि आज द्वितीय दिवस रे मांकर समस्त कथा को आपण सुंदर भाव बुझे माँ क्यों उद्देश्य रे तांकर श्री स्थूल शरीर को परित्याग कले कहा आम मान से वर्तमान आमरी गहन श्री सूक्ष्म तनुर से अच्छा एवं प्रति मोमेंट रे से आमको साहाय्य करी चली केवल आमे तांको मनन चिंतन करबा आवश्यकता अछि तांको प्रति केवल आमे उन्मिलित रहिबार अछि कारण से आम पई जोग करूचंती आमको जे से ऊर्ध्व चेतना को नेबा पई से ही मनुष्य तनुरे से आसीथिले एवं आमे से ऊर्ध्व सत्ता को जीवा लगे जहांकर महान लक्ष्य बहुत सुंदर भाव मां का कथा को बुझी आपन को बहुत बहुत पुणी थे धन्यवाद। एवं कार्यक्रम परवर्ती भाग आमे परम प्रभु श्री अरविंदंकर CWC32 से मां दिव्य कथामृत कथा जो वर्णना करा जायछि प्रभु जहाँ कहते मां का संपर्क रे से तार कंटिन्यू आलोचना रोची जाऊ कि धारावाहिक भाव में बरगड़ आमर रमेश चंद्र साहू भाई आलोचना करी चली CWC32 the mother with the latest and the mother कंटिन्यू डिस्कशन टॉपिक टी आज तार कंक्लूडिंग हबो सेटा होची हमर गुरु एवं मार्गदर्शिका रूपे माँ the mother as the guru and the guide भाई को अनुरोध करिबा आलोचना को आगे नेबे। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र ये ऑनलाइन कार्यक्रम रे जोग देथिबा समस्त मातृ संतान गण समस्त को आज विशेष दिन श्रद्धा एवं शुभेच्छा। वंदे मातरम। भाई भौणी माने संतोष भाई को आरंभ करी रेणु अपा सुंदर एवं चमत्कार भाव आज दिवसर तात्पर्य कथा आलोचना करिगले। महाप्रयाण रु महासमाधि नवेम्बर 18 तारीख आज एवं आमे समस्ते जानिले माँ एवं श्री अरविंद एक विशेष कार्य करिबा पई मानुषी तनु आश्रित एवं आश्रिता ही आसीथिले धरा पृष्ठ को से कार्य सरीगला स्थूल शरीर लीला सरीगला तांकर स्थूल शरीर को विड्र करनेले बा प्रत्याहार करनेले किंतु एक सटल फिजिकल बा सूक्ष्म भौतिक जगतर गोटे क्षेत्र रे सबुदिन पाई रहीगले एवं सेठी रही स्थूल शरीर अपेक्षा सूक्ष्म शरीर धारण करी माँ एवं श्री अरविंद तांको लीला करुछंती रूपांतर कार्य करुछंती। चमत्कार जो कथाटी 2 मिनिट जस्ट रिलेट करिके आज आलोचना को एठी कंक्लूड करिवा जो CWC32 रो
भाई भौणी माने आमे समस्ते जानू अपा जेमती कहूथिले जे 1972 मसीहा मार्च मासर कथा जेतेबेले समग्र पृथ्वी एवं विश्व एवं भारतवर्ष रे सबुठी प्रभु श्री अरविंद जन्म शतवार्षिकी पालन करा जाउछि। तो सेतेबेले माँ तांकर स्थूल शरीर को प्रत्याहार करनेवा पई गोटे योजना प्रस्तुत करुछंती एवं नलिनीकांत गुप्त एवं अमल किरण दिजन जाक आश्रम रो साधक तांकर अनुभूतिटा तांकर डायरी रे लिखुछंती एवं अमल किरण तांकर डायरी तांकर गोटे जो लेखा मां से अनुभूति उपरे तांकर पृष्ठा 27 रु 30 भितर गोटे अनुभूति से कथाटा कहउछंती गोटे धाड़ी जस्ट पढ़ी देबी। इन मार्च 1972 a supramental body waiting on the subtle physical plane and pressing upon the gross physical। मार्च 1972 मसीहारे मां को पाई सूक्ष्म भौतिक जगत रे एक सुप्रामेंटाल बॉडी बा अतिमानस शरीर अपेक्षा करिथिला एवं से अतिमानस शरीर बा सुप्रामेंटाल बॉडी जे की अपेक्षा करिथिला मां को पाई से प्रेशर बा चाप पकौथिला ए माने ग्रॉस फिजिकल नेचर उपरे बाई जो स्थूल भौतिक प्रकृति उपरे तार चाप पकौथिला परवर्ती समय रे hence an alternative outcome was open and it was this outcome that was opted for and is the significance of mother's death। अमल किरण से कहउछंती तो से जो सूक्ष्म भौतिक चेतनार जगत रु गोटे अतिमानस शरीर मां को पाई अपेक्षा करिथिला जोटी से रही अतिमानस रूपांतर कार्य आहुरी त्वरान्वित करि पारिबे जोटा तांकर से स्थूल भौतिक शरीर मानसिक शरीर संभव हो पारुनथिला। अपा जेंती कहथिले विशेष करी मनीष मानकर बा मांकर संतान मानकर अपूर्णता जोगु अशुद्धता जोगु असहयोग जोगु अतः से जो चाप होता ऊपर जगत रूपा ऊपर स्तर तार परिणति बा आउटकम होउछि मांकर ऑप्शन दैट वाज ऑप्टेड फॉर मां ऑप्ट कले बा मां बाछि नेले तांकर स्थूल शरीर को विड्रॉ करिसेवा प्रत्याहार करिवे and that is the significance of her death। मां को डेथ तो नुहे मां को शरीर विसर्जन रो सेटा होछि विशेषत्व बा गुरुत्व किंतु अमल किरण लिखुछंती दी मदर स्टैंड्स नाउ ऑन ए बॉर्डर लाइन बिटवीन मैटर सटल एंड मैटर ग्रॉस। किंतु मां जदियो 1973 मसीहा नवेम्बर 17 तारिख रे तांकर स्थूल शरीर को विसर्जन करुछंती बा प्रत्याहार करि नउछंती तथापि मां अछंती गोटे बॉर्डर लाइन रे मैटर सटल एवं ग्रॉस सूक्ष्म भौतिक एवं ये जो प्रकृति भौतिक जगत बा ग्रॉस मैटर तार मझिर गोटे बॉर्डर लाइन रे मां अछंती एवं से आम पई रूपांतर कार्य करुछंती। एवं आ गोटे धाड़ी जस्ट कहिबी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ नलिनीकांत गुप्त वॉल्यूम 6 पेज 259। नलिनीकांत गुप्त तांकर जो कलेक्टेड वर्क्स अछि 6 नंबर वॉल्यूम 259 पृष्ठा रे नलिनीकांत गुप्त लिखुछंती मदर हैज प्रिपेयर्ड फॉर अस हर न्यू बॉडी इन द इनर वर्ल्ड। मां तांकर स्थूल शरीर को विसर्जन करि सारिला परे इनर वर्ल्ड रे गोटे आंतर जगत रे गोटे जगह रे तांकर नूतन शरीर नेकिरि अछंती एवं सेटा इनर वर्ल्ड अर्थ कोठी अछि इन द सटल फिजिकल सूक्ष्म भौतिक चेतनार क्षेत्र रे अछि एवं सेठी मां की भली अछंती इन व्हिच शी इज एज लिविंग एंड एज टैंजिबल एज हर फिजिकल बॉडी।
as living and as tangible as our physical body. पूरापूरी जीवंत पूरापूरी ताकू टांजिबल माने छुई हेबो देखि हेबो छुई हेबो माँ आश्रम रे जेतेबेले फिजिकल बॉडी रे जेंति थिले तांको आश्रम रो साधक साधिका माने देखुथिले स्पर्श भी करि पारुथिले तो सेही प्रकार जीता जागता हमें जेंति बोलू कहू तो सेही बड़ी भावरे माँ एभी अछंती एवं आ गोटे मेसेज जस्ट नलिनीकांत गुप्त पुनि सेठी लिखुछंती एवं तांकु माँ दर्शन देकिरी कहउछंती 1973 मसीहा नवेम्बर 17 पर 18 तारिख रो कथा आज जोटा अफा कहउतिले 18 तारिख सकाळे मांकर स्थूल शरीर को अणा हला तळकु तांकर रूम रु जोटी मेडिटेशन हॉल सेठी रखा हला समस्तंकर दर्शन पाई जो जगह रे रखा हला सेठी देवता मानकर गोटे गोटे सीट थिला बा जगह थिला कोटी दर्शन करबा पई अतीतरे 33 कोटी देवता आसुथिले गोटे जगह रिजर्व होइकिरि थिला कृष्णक पई गोटे जगह थिला शिवंक पई गोटे जगह थिला त्रिनाथ बा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंक पई एंती अनेक देवदेवी मानक पई जोठी जगह थिला सते जेंती सेदिन मध्य आजिर दिन रे 18 तारिख रे समस्त देवदेवी माने सूक्ष्म शरीर रे सेठी अपेक्षा करिथिले मांकर शरीर स्थूल शरीर से शेष दर्शन पाई एवं तांकर कृतज्ञता निवेदन करबा पाई एवं सेठी थाईकिरी से सूक्ष्म भौतिक जगत रे थाईकिरी माँ कहउछंती नलिनीकांत गुप्त एवं अन्य संतान मानकु देह विसर्जन करि सारिला परे जे जस्ट सी लुक एट मी आई एम हियर कम बैक इन माय न्यू बॉडी तुम देख मु एठी अछि पुनी थरे फेरी आसीछि नुआ शरीर रे कम बैक इन माय न्यू बॉडी डिवाइन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ग्लोरियस एवं मु जो शरीर रे वर्तमान फेरी आसीछि पुनी थरे तुम पाखकु तो से शरीरटी दिव्य रूपांतरित ज्योतिर्मय डिवाइन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ग्लोरियस एंड आई एम द सेम मदर स्टिल ह्यूमन मु से ही दिव्य जननी से ही माँ तथापि मनीष मु जदिओ मोर स्थूल शरीर विसर्जन करी आई एम स्टिल ह्यूमन डू नॉट वरी चिंतित हो नहीं डू नॉट बी कंसर्न अबाउट योर ओन सेल्फ निज सेल्फ बा निज कथा को लेकर तुम कंसर्न बा चिंतित हो नहीं योर प्रोग्रेस एंड रियलाइजेशन तुमर चेतनार अग्रगति और तुमर अभिव्यक्ति संपर्क रे मध्य तुम चिंता कर नहीं मु अछि तुम सहित आई एम हियर लुक एट मी गेज इनटू मी मु एठी अछि मते देख गेज इनटू मी मते एकलव्य रे जाहि रह एंटर इनटू मी फुल्ली मो भीतर को पूर्ण भाव में तुम प्रवेश करिवार चेष्टा कर मर्ज इनटू माय बीइंग तुम मोर सत्ता सहित मर्ज करि जाओ संपूर्ण भाव में प्रवेश कर मो भीतर को मो सहित एकात्म हो जाओ एकीभूत हो जाओ लूज योरसेल्फ इनटू माय लव मो से प्रेमर पारावार भीतर तुम्हें निज निज को हजई दियो संपूर्ण भाव में विथ योर लव मो प्रेमर पारावार सहित तुमर मानुष प्रेम को तुम्हें सामिल कर दियो तापर देखिबो यू विल सी ऑल प्रॉब्लम सॉल्व तुम्हें सेठी देखिबो तुमर सकल समस्यार समाधान हो जाइछि एवरीथिंग डन सब किछि करा हेछि आउ किछि करिवार नहीं फॉरगेट ऑल एल्स फॉरगेट द वर्ल्ड सब किछि भूली जाओ पृथ्वी को भूली जाओ रिमेम्बर मी अलोन केवल मते ही मन पकाओ बी वन विथ मी मो सहित एक ही जाओ विथ माय लव मोर प्रेम सहित तुम एकात्म हो जाओ आहरी गुड़ाए कथा सेदिन माँ सूक्ष्म नलिनीकांत गुप्त एवं अन्य साधक मान उद्देश्य कहउछंती भाई भौणी माने आमे जो आज दिवसर तात्पर्य कथा आलोचना करुथिले चमत्कार ये 18 तारिख दिनटी आमे माने निश्चित भाव में आम चेतना रे ये दिनटी को मन रखा एवं माँ तांकर जो यात्रा थिला मृत्यु पर जयलाभ करिवा यात्रा नलिनीकांत गुप्त तांको डायरी रे लिखुछंती इट वाज ए डे फॉर विक्ट्री ओवर डेथ
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବସ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଲିପିରେ ସେ କଥାଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ପିଲଗ୍ରିମ ଅଫ ଦ ନାଇଟ୍, I made an assignation with the night. In the abyss was fixed the rendezvous. କଥା ଦେଇଥିଲି ନିଶିଥିନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, କଥା ଦେଇଥିଲି ନିଶିଥିନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ରସା ତଳେ ଆମ ଅଭିସାର ସ୍ଥଳ ଗୋଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥିର। In the abyss was fixed the rendezvous. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ କଥା ଦେଇଥିଲି ରାତ୍ରି ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ରାତ୍ରି ସହିତ ମୋର ମିଳନ ପାଇଁ, ଏବଂ ରାତ୍ରି ସହିତ ମିଳନ ମୋର ସ୍ଥାନ କୋଉଟା ଥିଲା, ମିଳନ ସ୍ଥଳ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ରସା ତଳେ ଆମ ଅଭିସାର ସ୍ଥଳ ଗୋଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥିର। ଏବିସ୍ ରସା ତଳରେ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ମୋର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବା ଅଭିସାର ସ୍ଥଳ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ବା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଣୟ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଅମରତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମାନୁଷୀ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ତ ଠିକ ସେମିତି ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ ଦେହ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ବା ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଠିକ ସେମିତି ମା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅତି ମାନେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ 4ଟି ଦିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମେ ନିଜର ଚେତନାରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛେ। ମହାପ୍ରୟାଣରୁ ମହାସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ଚରମ ଆତ୍ମବଳି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ନିରତ ତାହା ସ୍ମରଣରେ ରହୁ ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସନ୍ଦୀପିତ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ଥିଲା ଉପସଂହାର କରିବା CWSA 32 ଦି ମଦର ଏଜ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଲେଟର ଥିଲା ବା ପତ୍ରାବଳୀ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଗତ ଥର ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ଆଶ୍ରମର କିଛି ସାଧକ ସାଧିକା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଅତୀତର ଜୀବନକୁ ବା ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ ବା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା ସେମାନେ ହସ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାର ଦାସ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ବା ଡେଭିଲ ଫୋର୍ସର ସେମାନେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ପଥରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ବା ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 2-3ଟା କଥା କେବଳ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଡକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ତାର ଜିଷ୍ଟଟା ଟିକେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଦେବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ 3 ଅକ୍ଟୋବର 1934 ମସିହା ଟିକେ ପଢିଦେବା।
X had almost decided to go away this morning. ଜଣେ ସାଧକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଏକ୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ ସାଧକଙ୍କର କଥା, ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ କଣ? He thinks the mother is angry at him and putting pressure on him. ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। And even the general pressure in the atmosphere he cannot bear. ଏବଂ ମାଙ୍କର ଚାପ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗୋଟେ ମାନେ ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତିର ବା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ତ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ତାହା ବିୟର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୂଚନା ଦିଆହଉଛି ବା ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି? The mother is not at all angry with him and has not been at any time. That is a pure imagination. ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ବୋଲିକିରି ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସତ କଥା ନୁହେଁ। ମା କେବେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ଉପରେ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମା ରାଗି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ତୁମର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କଥା। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପିଓର ଇମାଜିନେସନ। ଏବଂ ତୁମେ ଯୋଉ ଚାପର କଥା କହୁଛ, ଏଜ୍ ଫର ଦ ପ୍ରେସର, the only pressure now is to bring down the supramental, but that is a pressure on nature and not on the sadhaks. ଏବଂ ତୁମେ ଯୋଉ ଚାପର କଥା କହୁଛ, ପ୍ରେସର ମାନେ ପରିବେଶର ଚାପ, ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ହାଉ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଉନ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। କାରଣ ଏଟା 3 ଅକ୍ଟୋବର 1934 ମସିହାର କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରେସରଟା ନେଚର ଉପରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅଛି, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ଫର ଦ ସାଧକ the only thing given is help, not a pressure. ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଯାହା ଦଉଛୁ, ତାହା କେବଳ କଣ ଦଉଛୁ? ହେଲ୍ପ, ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ନଟ୍ ଏ ପ୍ରେସର। ଚାପ ଦଉନାହୁଁ। ମାନେ ମା କୌଣସି ସାଧକ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯୋଉ ଚାପ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ, କାରଣ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସର ଡିସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଅବତରଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତ ମା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଚାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା ଅଛି। ଏବଂ ଜଣେ ସାଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି, ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକିରି ସେ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଠି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। 3 ଡିସେମ୍ବର 1934 ମସିହାର ଗୋଟେ କଥା। ଉତ୍ତର କଣ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। If you insist on going, the mother cannot say no. ତୁମେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିବ, ତାହେଲେ ମା ତୁମକୁ ନ କହିବେ ନାହିଁ ବା ମନା କରିବେ ନାହିଁ। It is only with your own will that we can keep you here. ତୁମର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ତୁମେ ଏଠି ରହିପାରିବ। ତୁମର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା କିମ୍ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା କହିଛ, ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଜିଦ୍ ଧରୁଛ ବା ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି, this is because you have your own ideas and preferences. ତୁମର କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି, ତୁମର କିଛି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବା ରୁଚି ଅଛି
and if she does something contrary to that, you think she does not love you. ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ର ବିପରୀତ ଯଦି ମା କିଛି କହିଲେ ବା କଲେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ମା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦି ମଦର୍ସ ଲଭ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଦେୟାର। ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି। ବଟ୍ it is through confidence and surrender that you can feel it। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଆସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦୃଢ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଯେହେତୁ ତୁମ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କନଫିଡେନ୍ସର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା କମି ଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବର ମଧ୍ୟ କିଛି କମି ଅଛି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଡିସିଜନ ତୁମ ଉପରେ। ତୁମେ ଯଦି ସୁଯୋଗରୁ ବା ମାଙ୍କର କୃପାଶିଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସତରେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଇପାର। ତାପରେ ପୁଣି 17 ଜୁଲାଇ 1933 ସେ ସମାନ କଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯିବା ଆସିବା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଦି ମଦର cannot tell you to go because there is no true cause where you should go। ମା ତୁମକୁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ କଦାପି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଯିବାର କୌଣସି ଟ୍ରୁ କଜ୍ ବା ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ତୁମର କଥା ନୁହେଁ, এই ଆଶ୍ରମରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଅଛି। Many have it, almost everyone has some serious defect in its nature which stands in its way and gives trouble। କେବଳ ତୁମେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସିରିୟସ୍ ଡିଫେକ୍ଟ, କିଛି ଭୟଙ୍କର ମାନେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଯାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହତାଶା, ନିରାଶା କଥା ଆସେ, ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ ଆସେ। But it is not a remedy for this to give up work and sadhana and abandon the mother। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିରି, ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ସାଧନା ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। It is not a remedy to give up work and sadhana and abandon the mother। ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସମାନ କଥା ତା ଉପରେ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ କୌଣସି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ କଥାଟା ଚିଠି ଲେଖୁଛି ବା ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ମଦର ହେଜ୍ ନୋ ୱିଶ୍ ଟୁ ଆବାଣ୍ଡନ ୟୁ। ମା କଦାପି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖନ୍ତିନି। ଆମେ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ସି ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଆଇ ସି ଦ ଫୁଲଫିଲିଟି। ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖେ ନାହିଁ, সকল ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 15 ଜାନୁଆରୀ 1937ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। 2-4 ଲାଇନ ପଢିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ସାଧକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ବା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ଓଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଲୱେଜ ଟୁର୍ସ ଟୁ
help the sadhak back. ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଜୀବନଟି ସର୍ବଦା ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣେ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ CWSA ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ଦ ପାଷ୍ଟ, ଏହା ଉପରେ ଗୁଡାଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ଚେତନାକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। To renew its patch, ପୁରୁଣା ଜୀବନ, ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ବା ସେ ଧାର୍ମିକତା, ସେ ନୈତିକତା ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା ସାଧାରଣ ଚେତନାର ଜୀବନ, ତ ତା ସହିତ ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟାଏ ଥିଲା ବା ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଯୋଉ ନିବିଡତା ଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତ ସେ ବନ୍ଧନଟା ଏତେ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଯିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ର କଥା, ଯେହେତୁ ଭାଇଟାଲ ଉପରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଯେହେତୁ ସଂଯମ ନଥାଏ, ଏଇଟା ହୁଏ। and if one yields it will redouble its impurities. ତୁମେ ଯଦି ତା ଉପରେ କଣ କରିବ, ପଡ଼ିଯିବ, ତା ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଢ ଆସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ୟାଟା ରିଡବଲ ହେଇଯିବ। ଡବଲ ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ତୁମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ମା ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ତ୍ୟଜ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା ତ୍ୟଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ତ୍ରୁଟି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସନ୍ତାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ମା କଦାପି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କାହାଠାରୁ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମର ଚେତନାରେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜ ନିଜର ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ନିର୍ଭରତା ଅଛି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଉପରେ 2-3 ପେଜ ସମାନ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦି ମଦର ଏଜ ଗୁରୁ ଏଣ୍ଡ ଗାଇଡ, ସେ ସମାନ କଥାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକା ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଉପସଂହାର କରିବା। ଉପସଂହାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଯେ ମା ଆଦ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି, ମହାଶକ୍ତି, ସେ ସବୁରେ ଆସିମିଜା କେବେ ଅବତରି, ମା ପ୍ରଥମ କରିକିରି ମା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗାଇଡ ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ଯେମିତି ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ମା ନିଜେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ଜଗତରେ ଥାଇକରି ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗାଇଡ ଭାବରେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନଦୀଟି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ, ତା ଭିତରେ ବିଶାଳତା ଥାଏ, ପ୍ରଶସ୍ତି ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ତ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ମାଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଶସ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ତି ସବୁକିଛି ଖୋଜିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶତସହସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାହିଁକି ମାଙ୍କର
आविर्भाव माँ कहीं स्थूल शरीर से कहीं छाड़िले से कहीं मानुषी तनुरे आसिले प्रभु कहीं आसीथिले एवं प्रभु माँ कहीं स्थूल शरीर को त्याग कले एवं सूक्ष्म तनुरे रहिले एवं तांकर अभिप्राय कौन थिला ये मानव जाति पई ये मानव जाति को मानव जातिर चेतना को ऊर्ध्व को उठे नेबा लगी माओ श्री अरविंद मानसी तनुरे आसीचंती एवं से वर्तमान भी आमरी पाखे पाखे अछंती सूक्ष्म तनुरे अछंती एवं से माँ जो माँ की केवे कहा उपरे क्रोधित होते नहीं साधक तांकर आश्रम रे तांको भितर जो चेतना आसुरिक चेतना बा अपशक्ति बोली जाको प्रभु कहती से अपशक्तिर कबल रे पड़िकरी से हुए आश्रम छाड़िबा पई चेष्टा करिसेंती किंतु परवर्ती पर्याय रे से तांकर दोष को स्वीकार करिसेंती एवं एवं तांकर निज दोष को से बुझीचंती एवं माँ को विकल रे डाकिचंती माँ तांको आशीर्वाद देइचंती एवं सेमानकर जीवन मधुमय होइछि। The divine mother is the conscious and force of the divine, which is the mother of all things. कारण माँ दिव्य जननी श्रीमा होचंती भगवान सी होचंती सर्वोत्तम चेतना और महाशक्ति सबु किछिर सी होचंती माँ जेते तावर जंगम मानुषी पर्यंत गतकाली भी तारी ऊपर भी कह जाउतला जे अणु परमाणु न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जेते सब रही सब सी आसीचंती ए जो मानुषी जो श्रेष्ठ जीव बोली 84 कोटी जीव भितर मनुष्य होची श्रेष्ठ जीव किंतु ये श्रेष्ठ जीव नुहे यार ऊपर को आउरी से जीव से दिन अतिमानव हब दिव्यत्वर परिणत हब माँ से सी आसीचंती अतिमानवर महाशक्ति नहीं आसीथिले से माँ रूपांतर करी जीवन को आम भरी देवा को सुषमा संतान को तांको कूले धरी सदा चली से पथरे सेतिपाई सिना निर्भय रे आमे रहीचु तांको कर्म रे मां को कर्म रे आमे समस्त रहीचे रहिबा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव रे आजर दिवसर तात्पर्य ता सहित जो आमे जो CWS32 मां का विषय रे जहाँ सब मां का दिव्य कथामृत को जो बुझाउचंदी भाई तार भी मत गोटे चैप्टर भी परिसमाप्ति करिसंती से होचंदी गुरु एवं मार्गदर्शिका रूपे मां दी मदर एज ए गुरु एंड गाइड। वर्तमान आमे किछि समय मां नाम जप सहित आज कार्यक्रम को आमे विरति घोषणा करदबा। मा 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 कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई एवं अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को एठी आमे विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को ओभर मा 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 मा।